Pink Berry, վայելիր այս պահը։ Գոյություն ունի ավելի հազվագյուտ, ավելի նրբին ու արտասովոր բան, քան տաղանդը։ Դա ուրիշի տաղանդը խոստովանելու ունակությունն է։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք, Got Talent Հայաստանն է Շանթի եթերում։ Ողջունենք նրանց, որոնք հարթում են տաղանդների ուղին։ Միլիոնավոր բառեր կան բառարանում, բայց նրան տեսնելիս մենք հիշում ենք մեկը, արտիստ Անդրե։ Հազարավոր խոսքեր կան պարի մեջ, բայց նրան տեսնելիս առաջին հերթին հիշում ենք ներդաշնակություն, Վիկտորիա Մարտիրոսյան։ Անթիվ հույզեր կան մարդու մեջ, մարդու հոգու մեջ, բայց նրան տեսնելիս առաջին հերթին հիշում ենք նրբանկատությունը, Սյուզաննա Մելքոնյան։ Մարդու բազմաթիվ տեսակներ կան կյանքում, բայց նրան տեսնելիս առաջին հերթին տեսնում ենք չհանձնվող տեսակ, Տիգրան Գյուլումյան։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր նախագծի գործընկերոջը SVH Travel ընկերությանը։ Նախագծի հաղթողը SVH Travel-ի կողմից կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մրցանակի մասին կիմանանք ավելի ուշ։ SVH Travel, երբ ճանապարհորդությունը միավորում է ընտանիքը եւ ընկերներին։ Got Talent Հայաստանն է Շանթի եթերում։ Շարունակում ենք նախագծի քառորդ եզրափակիչ փուլը։ Հիշեցնեմ կանոնները։ Այս փուլում մասնակիցները բաժանվում են ութնյակների։ Ժյուրին մեկնաբանում է ելույթները առանց այո եւ ոչ ասելու։ Վերջում նրանք հեռանում են որոշում կայացնելու։ Ամեն ութնյակից կիսաեզրափակիչ փուլ են անցնում միայն 4 մասնակից։ Այսքանը կանոնների մասին։ Եվ այսպես ժյուրիի դատին է ներկայանում քառորդ եզրափակիչ փուլի երկրորդ ութնյակը։ Մեր առաջին մասնակիցը ներկայանալու է ակրոբատիկ համարձակ հնարքներով։ Հույս ունեմ Սյուզաննան դրանք կդիտի բաց աչքերով։ Եվգենի Բունկով, դիմավորեք։ Меня зовут Буньков Евгений Тимофеевич, мне 22 года, я из города Сатка, Челябинская область, Россия. К первому туру я подготовился достаточно легко, я был на пилоне, делал все трюки, которые у меня получаются. Эмоции были колоссальные, потому что это был первый мой телевизионный проект. Напряженность у меня есть сейчас, потому что первый раз даю интервью. Так, все вообще отлично, я подготовил тоже очень хороший номер на второй этап, и сейчас полностью уверен, все будет круто. Сегодня у меня будет пилон еще выше. Предыдущий мой пилон был 4 метра, сейчас 6. Будут более страшные обрывы. И вообще я очень давно не выступал на 6-метровом пилоне, так что сегодня у меня, можно сказать, дебют.
Դե ինչ, Եվգենի, լսենք ժյուրիի կարծիքը։ Անդրե, Բարի երեկո, Здравствуйте. Հայերեն դեռ չեք խոսում։ Я хочу, честно говоря, провести параллель с первым вашим выступлением и со вторым выступлением. Ну, конечно, здесь были трюки, которые в первый день их не было. Как совет просто вам примите, если вы пройдете в следующий тур. Мне бы хотелось, чтобы вы добавили более художественной пластики. Все эти трюки, конечно, все прекрасно, акробатические, но так как вы один на сцене, хотелось бы чего-то художественного. Пластика. Очень хороший совет, правда. А так все, конечно, без Спасибо. страховки. Спасибо за выступление. На самом деле, конечно, было очень сильно, волнительно, круто, еще круче, чем ваше первое выступление. Но уже во второй раз, я не знаю, какое впечатление у моих коллег, но лично для меня уже во второй раз мне чего-то как-то не хватает, понимаете? То, что вы делаете, это круто. Это прям очень сильно, красиво. Но у меня такое впечатление, что вы можете еще чего-то, но пока еще не показываете. Так и есть. Так и есть. Фейерверка. Но вы понимаете, что надо здесь и сейчас? Это конкурс. Ну, я думаю, для второго тура достаточно. Ладно, не спорю, спасибо. Спасибо вам большое. Добрый день, Евгений Джан. Здравствуйте. Так, вы потихонечку идете вперед. Сегодня уже у вас большой прогресс и по динамике, и по вот все уже видно, что вы хотите что-то показать. Мне понравилось все. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Տիգրան, Ես հայերեն ասեմ, Я спасибо. скажу это по-армянски, շնորհակալություն։ իսկ եթե ավելի լուրջ Տիգրան ջան։ Ավելի լուրջ էլի հայերեն ասեմ, Я снова скажу по-армянски. պրոգրես կար։ Կար Չէ, պրոգրես։ իրականում հայերեն եմ ուզում ասել, որովհետև անցյալ անգամ շատ հետաքրքիր էր այս բովանդակությունը, հիմա տեսա աշխատել է մարդը եկել է, բայց համենայն դեպս այն ինչ որ շատ տարբերություն կամ ինչ երևի նաև ոչ նա, որ այսպես ուրիշ բաներ չէր կարող շատ անել։ Այսպես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Եվգենի Բունկով։ Спасибо большое. Եթե մտածում եք էլեկտրոմոբիլ գնելու մասին կամ պարզապես փնտրում եք վստահելի սերվիս եւ օրիգինալ ավտոպահեստամասեր, L-Drive Holding-ն առաջարկում է ամբողջական եւ համակարգային լուծումներ մեկ վայրում։ Փորձ, պատասխանատվություն եւ նորագույն տեխնոլոգիաներ։ L-Drive Holding-ի շնորհիվ ձեր ընտրությունը կլինի վստահ ու ժամանակակից։ Մեր հաջորդ մասնակիցը փորձելու է տաղանդ տանող ճանապարհը հաղթահարել իր մատների ճկունությամբ եւ իհարկե կնտնտոցի օգնությամբ, որով կսմթում են կանոնի նուրբ լարերը։ Կոնցերտինո դիմավորեք կանոնահարուհի Նարա Բաբայան։ Այս անգամ Նարան նվագելու է փակ աչքերով։ Հաջողություն։ Ես Նարա Բաբայանն եմ, ես 9 տարեկան եմ, նվագում եմ կանոն։ 3 տարի գնում եմ, դեռ 4-ս չի լրացել եւ շատ եմ սիրում կանոնը։ Առաջին փուլում ես ինձ շատ ուրախ եմ զգում, որովհետեւ սիրում եմ բեմ դուրս գալ։ Ժյուրիները ինձ ընդունեցին ժպիտով, ես էլ եմ ժպիտով, որովհետեւ շատ ուրախ եմ, որ նա մասնակցում է այս նախագծին։ Ես առաջին փուլում լարված չէի, մոտենում է երկրորդ փուլը եւ ես ինձ նույնպես լարված չեմ զգում, կատարել եմ Խաչատուր Ներսիսյան կոնցերտինո։ Սպասեք իմ ելույթից ուրախություն եւ լավ տրամադրություն։
Նարա Բաբայան։ Ստուգենք ակնոցը, ստուգենք թերահավատների համար։ Շատ իրոք դաժան ակնոց է լազերից պաշտպանվելու համար, ուղղակի նրբացրել է թիթեռնիկի թևեր է կպցրել, իր նման թիթեռնիկի։ Շատ ապրես, լսենք մեր ժյուրիի կարծիքը։ Նարա ջան, ողջույն։ Շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցար։ Դու ինքդ մի անուշիկ, պոզիտիվ, գեղեցիկ նոտա ես ինքնին բեմում։ Ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է մատների տեխնիկական այսպիսի աշխատանք կատարել այս ռիթմիկայի մեջ, այս ակամպանիմենտի մեջ հատկապես փակ աչքերով։ Այդ ոնց է ստացվում, Նարա ջան։ Ես մեկ-մեկ որ նվագում եմ, համարյա նոտաներին չեմ նայում ու փորձեցի այստեղ այս նախագծում ձեզ ներկայացնել փակ աչքերով։ Շատ ապրես։ Շատ ապրես, Նարա ջան։ Նարա ջան, ես կփորձեմ մի հատ տեսնեմ կարողանում եմ խոսալ փակ աչքերով։ Երբ որ Եթե փակեցի։ երկել կարողանում ես Ես երկել միշտ եմ գրեթե փակում աչքերս։ Ապրես շատ։ Ես միշտ փնտրում էի արտիստիկ երաժիշտներ, որպեսզի ինձ հետ բեմում լինեն արտիստիկ երաժիշտներ։ Այն ժամանակում շատ քիչ կային, բայց տեսնելով 9 տարեկան, անգամ փակ աչքերով, նոտաներին չնայող, այսքան արտիստիկ, շատ արտիստիկ ես, անգամ փակ աչքերով միմիկաներդ խաղում էր։ Չեմ կարող աչքերս փակել քո տաղանդի նկատմամբ, որովհետև բաց աչքերով ասում են, որ իսկապես շատ տաղանդավոր ես եւ երևում է, որ շատ ես սիրում կանոն նվագել։ Իսկ էլ ինչ ես սիրում նվագել օրինակ։ Ես նաև սիրում եմ նվագել դաշնամուր ու գնում եմ դաշնամուրի, հաճախում եմ դաշնամուրի խմբակ։ Լավ, ապրես շատ։ Նարա ջան, ողջույն, ես քեզ եւս շնորհավորում եմ քո հրաշալի ելույթի համար։ Առաջին ելույթի ժամանակ խոսեցին քո արտիստիզմի մասին, քո անուշիկ, շքեղես պահվածքը, դասական կերպարդ, պատրաստված ես եւս նորից հիանալի 10-ից 10։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, զարմացրեցիր բոլորիս։ Ապրես, այդպես շարունակիր։ Եթե նկատել ես, մենք քեզ շատ սիրել ենք։ Ապրես։ Ես էլ ձեզ։ Ապրես։ Նարա ջան, ուրեմն մի ընկերոջը հարցնում ասում է, գիտես, տեղեկացնում է, որ թե ասում է, մի հատ փոքր բալիկ կա, անենց լավ է կանոն նվագում, ասում է, հա իսկականից, ասում է, հա, բայց կարում է նվագի, ասում է, փակ աչքերով է նվագում, բայց ասում է, եթե որ ինքը փակ աչքերով նվագում է, բոլորի աչքերը բաց են մնում։ Հրաշք, դու լույս ես, ու բեմի վրա սիրուն լույս վերեցիր, այսպես եւ լցրեցիր քո փոքրիկ լույսով այս մեծ բեմը եւ մեր սրտերը, իսկապես դու բեմի համար ես, շարունակի եւ սիրեն ինչ որ անում ես։ Նարա Բաբայան, ճանապարհենք մեր փոքրիկ անմիջական գեղեցկուհուն եւ շարունակենք
Մեր հաջորդ մասնակիցը տաղանդից հատկահարթակից մեզ եւ հատկապես ժյուրի անդամներին փորձելու է թռցնել դեպի լուսին։ Fly me to the moon, դիմավորեք Տարոն Հովանիսյան։ Ես Տարոն Հովանիսյանն եմ, 10 տարեկան, նախ ասեմ, որ երգով զբաղվում եմ արդեն 5 տարի եւ այցելում եմ նաեւ Դաշնամուրի։ Իմ առաջի ելույթը մեկ լարված էր, մեկ ոչ, ու շատ ուրախ եմ, որ ես երկրորդ փուլում եմ։ Ես որ բարձրացա բեմ, ինձ լավ խոսքեր ասեցին եւ ծափահարեցին, իմ լարվածությունը անցավ։ Ես երկրորդ փուլի համար պատրաստել եմ Ֆրանկ Սինատրայի Fly Me to the Moon երգը։ Երկրորդ փուլին շատ լավ եմ տրամադրված ու հուսով եմ, որ իմ կատարումը կհավանան։ Տարոն Հովանիսյան, տեսնեմ։ Տարոն ջան, ոնց ես։ Լավ։ Ես ոգևորված եմ, մանկական, ազնիվ, արտիստիկ, փայլուն դեմքով, մի քիչ ավելի վստահություն կուզենայի ունենալ եւ ասած վայելեր ավելի երկն ու բեմը վոկալի առումով հաճելի էր, բայց ավելի մասնագիտորեն ընկերներս կասեն, չէր խանգարում ինձ, ես այսքանը կասեմ հիմա։ Շնորհակալություն։ Տարոն ջան, ապրես, ես քեզ շնորհավորում եմ, ինչպես անցյալ անգամ ասացի, այս անգամ եւս փոքրիկ ես, բայց հենց իսկական տղամարդու կերպարով, շատ արտիստիկ ես։ Դու կարողանում ես մարդկանց այսպես փոխանցես քո դրական էներգետիկան, քո պատրաստակամությունը։ Այսքանը երևի թե եւ քեզ շնորհավորում եմ, ապրես։ Շնորհակալություն։ Երբ որ դու բեմում ես, ինձ թվում է այսպես փոքրիկի հասակով ու դեմքով մեծ հասուն տղամարդ է կանգնած բեմում։ Սա եւս շատ հետաքրքիր բան է բեմում, որպես այդպեսին, ինչպես պարոն Գյուլումյանը նշեց, փայլուն դեմքով, բայց ինձ համար ոչ փայլուն վոկալով։ Ես կուզենայի ճշտել այս երգը, դու ես ընտրել որ երգես։ Հա։
Տես, Ճիշտն ասա Տարոն։ Տարոն ջան, տես, ուրեմն նման երգերի դեպքում նախ պետք է զգալ ռիթմը։ Շատ այսպես երկու քառորդի մեջ է իր երգում որպես այդպիսին, որը ինձ մի քիչ խանգարում էր ընդհանրապես կատարման առումով։ Վոկալի մասով ես ունեի մի քիչ ավելի շատ սպասումներ, բայց ընդհանուր դու շատ արտիստիկ ես, շատ հետաքրքիր ես բեմում ապրես։ Բոլորը նշեցին, ես կասեմ պարոն Տարոն Հովհաննիսյան, հա։ Ինչ վերաբերվում է արտիստիզմին, երգի ընթացքում դու տեսնում ես մեկ բարեկամուհուդ, հետո չգիտեմ ում էիր տեսնում։ Երբ որ բեմում ես, էլի նայում ես մարդկանց, բայց պետք է դու քո աշխարհ տանես բոլորին, ոչ թե դու դուրս գաս կերպարից, այլ մնաս կերպարի մեջ։ Գալիս էր, գնում էր, որտեղ այլ աչքերդ փակում էր եւ գլուխդ այսպես սիրուն շարժում էր, ու չոլկատես ֆիրմինի ամերիկյան չոլկատ այսպես շարժում էր, այդտեղ ամեն ինչ ընկնում էր տեղը։ Բայց դա շատ քիչ էր։ Իմ խորհուրդը քեզ, երբ որ բեմում ես, հանդիսատեսին նայի, բայց շատ մի շեղվի, հասկացար, դուրս մի արի կերպարիցդ, երգդ սկսում ես մինչև վերջ տար, այնպես որ ճիշտ է դու չես մատնում ուսուցչուհուդ, որտեվ իսկական տղամարդ ես ապրես։ Տարոն Հովհաննիսյան, ծափահարենք, ճանապարհենք մեր փոքրիկին։ Երևան Մոբայլը Հայաստանում տեխնիկայի խանութների վստահելի եւ ժամանակակից ցանց է։ Տարիներ շարունակ ներկայացնում է նորագույն սմարթֆոններ, գադջետներ եւ աքսեսուարներ։ Ապահովում է բարձրակարգ սպասարկում, պաշտոնական երաշխիք եւ ապառիքի շահավետ պայմաններ։ Երևան Մոբայլի մասնաճյուղերը գտնվում են ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Գործում է առաքում դեպի Հայաստանի ցանկացած կետ։ Երևան Մոբայլ, ձեր թվային աշխարհի ուղեկիցը։ Շարունակում ենք Got Talent Հայաստան նախագիծը, որտեղ սովորական մարդիկ ցուցադրում են իրենց արտասովոր հմտությունները։ Դիմավորեք Աչպարար Նարեկ Առաքելյան։ Ես Նարեկն եմ Առաքելյան, 21 տարեկան եմ, 5 տարի է ինչ զբաղվում եմ աճպարությամբ։ Առաջին փուլում ունեի որոշ լարվածություն, որը համեմատ արդեն քչացել է։ Այնինչ նախատեսել էի, կարողացա պլանավորած նման իրականացնել։ Հանդիսատեսի արձագանքը դրական էր, ժյուրիի արձագանքը ևս, շատ ուրախ եմ եւ ոգևորված։ Երկրորդ փուլին մոտ 15 օր է ինչ պատրաստվել եմ, հուսամ դա ինձ էլ ավելի կօգնի։ Թե ինչ հնարք եմ նախապատրաստել երկրորդ փուլին, անունը նշել չեմ կարող, սակայն վստահ եմ, որ այն էլ ավելի է զարմացնելու ժյուրիին եւ հանդիսատեսին։ Բարև ձեզ։ Ձեզ համար պատրաստել եմ հնարք, որի անմիջական մասնակիցը լինելու եք բոլորդ։ Նախորդ անգամ ձեր խորհրդից ելնելով ընտրել եմ ձեզ համար հետաքրքիր հնարք։ Հնարքի իրականացման առաջին հատվածում պետք է մոտենամ ձեր սեղանին։ Այստեղ ունեմ գեղեցիկ ալբոմ, որի մեջ տարբեր կենդանիներ են։ Ես պետք է խնդրեմ ձեր ձեռքը պահեք այսպես, բացեք ցանկացած էջից եւ ֆիքսեք տվյալ կենդանին։ Շատ լավ, ցուցադրում ենք բոլորին, բայց ոչինչ։ Այնուհետև դուք պետք է ընտրեք խաղաթուղթ։ Մինչ այդ ցուցադրեմ, որ խաղաթղթերը տարբեր են։ Հիմա կխառնենք մեկ անգամ։ Կանցնեմ, որտեղ կցանկանաք կնշեք ստոպ, դա կլինի ձեր խաղաթուղթը։ Շատ լավ։ Վերցրեք ձեր խաղաթուղթը։ Ցուցադրեք բոլորին, բայց ոչինչ։ Հիմա ես կխնդրեմ ձեր խաղաթղթի վրա նկարել այն կենդանին, որը որ ընտրել է Վիկտորիան, կամ գրել իր անունը, չգիտեմ ինչպես ձեզ հարմար է։ Կարող եք նկարել։ Շատ լավ, փոխանցեք ինձ։ Ես կվերցնեմ ձեր խաղաթուղթը, կտեղադրեմ կալոդի վերևում եւ մեկ անգամ կկիսեմ, այնուհետև այն կտեղադրեմ տուփի մեջ։ Խնդրեմ ձեր ձեռքը այսպես պահել եւ հնարավորության դեպքում հնարքի ամբողջ ընթացքում այն թող լինի այդ դիրքով։ Շնորհակալ եմ։
Քննարկի հաջորդ մասն իրականացնելու համար պետք է խնդրեմ մեր բոլորի կողմից շատ սիրելի ժյուրի անդամ Տիգրանը բարձրանա բեմահարտակ ինձ օգնելու։ Ձեր բուրըն ծափերի ներքո դիմավորենք Տիգրան Գիրունյանին։ Ես այստեղ ունեմ ծրարներ, դուք պետք է ինձ օգնեք։ Պարզապես վերցրեք ծրարը եւ հանեք այս հատվածը։ Վաու, հենց այսպես։ Վերցնում ենք ցանկացած հեռախոս, տեղադրում ենք ծրարում, այնուհետև ծրարը փակում ենք։ Կարող եք դա վերցնել, խնդիր չեմ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին ծրարը կարող ենք չբացել, ոչ այս պահին։ Շատ լավ։ Ինձ մոտ ծրարները 6-ն են, սակայն հեռախոսները 5-ը։ Ես պետք է խնդրեմ մեր շատ սիրելի ժյուրի անդամ Սյուզաննան փոխանցի ինձ իր հեռախոսը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Վեցերորդ հեռախոսը կտեղադրենք 6-րդ ծրարում, այնուհետև կփակենք։ Այստեղ ունենք 6 ծրարներ, 6 տարբեր հեռախոսներով։ Պետք է խնդրեմ մեր բոլորի կողմից շատ սիրելի Գոհարը բեմ բարձրանա եւ հնարավորության դեպքում մաքսիմալ խառնի այս ծրարները։ Առաջացեք։ Կանգնենք այստեղ։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ինձ օգնելու համար, այնուհետև պետք է ինձ շարունակի օգնել Տիգրանը։ Ես այստեղ ունեմ մարկեր եւ պետք է խնդրեմ այս ծրարի վրա նշել այն թիվը, որը դուք եք ցանկանում։ 1-ից մինչև 6-ը։ Շնորհակալ եմ, 2, այստեղ էլ նշեք 1-ից մինչև 6-ը, բայց ոչ 2-ը։ Այստեղ։ Այստեղ ունենք բաժակ եւ զար։ Ես կխնդրեմ, որ թափահարեք եւ ամեն անգամ ինչ թիվ ընկնի, ինձ տեղեկացնեք այդ թվի մասին։ Կարող ենք նայել ինչ թիվ է։ 2։ Երկրորդ հեռախոսը ես այդքան էլ չսիրեցի, սա մեզ պետք չէ։ Շարունակում ենք։ Շարունակենք։ Վայ։ Եթե դեմ չեք ես անեմ, դուք կոտրեք, լա։ 3-ը, սա լավագույն ընտրությունն է, խնդրեմ երցրեք։ Այսօր իմ օրը չի։ Իդեալական։ Վայ։ Սա էլ մեզ պետք չէ։ 1 Եվս մեկ անգամ։ Սոս։ 5-ը։ Վայ։ Խնդրեմ Ուր այն հեռախոսը Տիգրան նայ, հա։ Թասա Տիգրան ինչ կոպ ունի։ Տիգրան։ Սա եւս պետք չէ։ Դու շատ ճիշտ էիր։ Տես Համարը հիմա։ Փորձ ունես, էլի։ 4-րդ։ Ժյուրի։ Իդեալական։ Չէ, ինձ թվում որ արդեն Շատ լավ։ Խնդրեմ։ լավ է անցնում։ Կոտրեք։ Ուժը։ Շատ լավ։ Այդ իմն էր, ծանր ընկավ։ Կոտրել եք դուք, ես ոչինչ չեմ արել, թափահարել ենք միասին եւ ես կարծում եմ, որ այս ծրարում գտնվում է հենց այն հեռախոսը, որը ես խնդրեցի ժյուրիի անդամներից։ Խնդրեմ սա փոխանցել ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Կարող ենք առաջանալ։ Երեխաների վրա են երեխաներս։ Սա ձեզ, շնորհակալ եմ։ Ես հիմա ես պետք է խնդրեմ խաղաթղթերի կրծակը ինձ փոխանցել։ Ամբողջ հնարքի ընթացքում այն եղել է ձեզ մոտ, ճիշտ եմ։ Շատ լավ։ Դուք ընտրել եք կենթանի, ճիշտ եմ։ Վիկտորիան ընտրել է կենթանի, դուք ընտրել եք խաղաթուղթը։ Ես ընտրել եմ կենթանի։ Այո, շատ լավ։ Կնշեք ինչ կենթանի եք դուք ընտրել։ Այո։ Ղազ։
Չէ, պինգվինաշեն էի գնացել։ Շատ լավ։ Պինգվին։ Իսկ դուք ինչ խաղաթուղթ եք ընտրել եւ ես Շատ լավ, Ղարի 7-ը։ Եկեք տեսնենք թե որտեղ է Ղարի 7-ը։ Այսինքն Պետք է գտնենք Ղարի 7-ը կրծակի միջից։ Բայց ինչ գիտեք ես այդ եմ ընտրել։ Հանդիսատեսը նշեց, որ Ղարի 7-ն եք դուք Իրանք ընտրել։ սխալ են նշել։ Շատ լավ, այդ դեպքում եկեք գտնենք խաղաթուղթ, որի վրա որ նկարած է կենթանին։ Եկեք տեսնենք նկարած է թե նկարած չէ։ Իրականում այս ընթացքում խաղաթուղթը, որի վրա դուք նկարել եք, այստեղից անհետացել է։ Եվ ինչը որ անհետանում է, մեկ տեղում հայտնվում է։ Մեր շատ սիրելի ժյուրի անդամներից Տիգրանին պետք է խնդրեմ ոտքի կանգնել։ Եվ ստուգել իր ծոցագրպանը։ Ես դրամապանակս էլ ա կորել, կա քո մոտա։ Այնտեղ մի բան կատարվել է, ինձ թվում է, որ դուք բեմ։ Բայց լավ, խնդրեմ փոխանցեք ինձ այդ ծրարը։ Ծրարն ամբողջությամբ փակ է։ Եվ ես չեմ համագործակցում Տիգրանի հետ ջարդ ենք։ Շատ լավ։ Ես հիմա ձեր թույլտվությամբ կկոտրեմ ծրարը, կբացեմ ծրարը։ Դուք ընտրել եք Ղարի 7-ը, ճիշտ է։ Այստեղ պատկերված է Ղարի 7-ը, բայց ոչ ձեր նկարած կենթանով, ճիշտ է։ Ես հիմա ձեր եւ հանդիսատեսի առաջ կբացեմ ծրարը, խաղաթուղթը, որի մեջ կհայտնվի հենց այն կենթանին, որը որ դուք եք ընտրել։ Ուր է իմ ընտրածը, որտեղ ես գրել եմ։ Այդ որտեղ է։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ շոկից դուրս գալու համար սա լավագույն տարբերակը կարող է լինել։ Սա ձեզ։ Նարեկ Առաքելյան։ Դե տեսնենք այս անգամվա աճպարարությունը ինչպես կգնահատվի։ Նարեկից սկսենք։ Այո, ճիշտն ասած, սկզբում շատ վստահ տվեցի հեռախոսս ինձանից գոհ։ Հետո հասկացա, որ կարողա սխալ բան եմ արել, փոշմանեցի, բայց լավ էր։ Անփորձանք ետ վերադարձրեցիք։ Ամեն դեպքում մենակ ուզեմ ձեզ ասել, որ ձեզ մոտ հաստատ պակասում է դինամիկան, շատ հետաքրքիր ինչ որ ձեր բարերով ասած ֆոկուս արեցիք, բայց այս ամեն ինչը այնքան դանդաղ, այնքան էսպես ձգեցինք, ծամեցինք, հա, արդեն այն որ տեսեք Անդրեն մնացածը արդեն սեղմեցին կոճակը, իրենց հետաքրքիր չէր։ Եթե կարող եք այս ամեն ինչը ավելի սիրուն պահեք, հա, շոուի վերածեք եւ այլն, շատ ավելի լավ կլինի, որովհետեւ այն ինչ որ դուք արեցիք, իրականում այո, զարմացրեցիք եւ ես դες սափարում եմ, ապրեք։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ձեր թույլտվությամբ նշեմ, որ եթե ես ամեն դեպքում վնասեի ձեր հեռախոսը, ես պատրաստված եմ եկել եւ ինձ մոտ գումար կար, արդեն չկար, ներողություն։ Ամեն դեպքում պատրաստ եք։ Ամեն դեպքում պատրաստված եմ եկել։ Շատ լավ, բայց հələ տեսեք տուն կհասնեք, ոնց որ դեղ ինչ ունեք վարվեց։ Շնորհակալ եմ։ Նարեկ, ինձ թվում է լավագույն ընտրությունը չէր ինձ քո մոտ հրավիրելը։ Նայեք, աշխարհության այս հնարքների, վարժության մեջ հիմնականում նա է ընկած, թե ինչքան կարող եք ուշադրությունը վերցնել հանդիսատեսի, շեղել այն հնարքի վրա, որտեղ որ կառուցում եք ձեր գործողությունը եւ ստեղծեք այն պատկերը, ինչը որ աճպարարության շնորհքն է, որպես հանդիսատես եւ ժյուրի ուշով հետևում եք, թե որտեղ եք ինձ խաբելու, աչքը սպարացնելու։ Նախ անհասկանալի էր ինչի տենց փոխվեց, որ դուք սկսեցիք զառը խառնել, հետո ես հարվածեցի, դուք լավ էլ հարվածում էիք։ Ուր է իմ խաղաքարտը։ Իսկապես Նարեկ ջան, Վիկտորյան արդեն ասեց, ես զուտ սեղմեցի այն պատճառով, որտեվ շատ էր մի տեսակ երկարում, այո, հետաքրքիր հնարքներ ունեք, պիտի սովորեք ուղղակի այդ ամեն ինչը անել արագ, ավելի շոու, ավելի արտիստիկ, ես հասկանում եմ ձեզ կարևորը, դուք ավելի երևի խորացված եք տեխնիկային, դա այո, ձեզ մոտ մասամբ ստացվում է, բայց ուր է իմ խաղաքարտը։ Իմ, որ ես նկարել եմ, թե գրել եմ, օրինակ։ Նկարել եք կենթանը։ Չէ, գրել եմ։ Նկարել թե գրել եմ, նկարել եք։ Չէ, գրել եմ։
Ուր է պինգվինը։ Այդ է։ Սյուզաննա, մի բան ասա, արծաթափայլ անձրև։ Համաձայն եմ գոլեգաներիս հետ, ես սեղմեցի, որովհետև շատ էսպես ձգված էր, դինամիկան պակասում էր, որպեսզի դուք ավելի ճիշտ հասկանաք ինչ է կատարում։ Ձեր կատեգորիայում այս պրոյեկտում միայն դուք չեք։ Եվ ավտոմատ թե ես, թե իմ գոլեգաները մենք ընկնում ենք համեմատական աստիճանի մեջ։ Այս կատեգորիայում էլի ունենք մասնակիցներ, ովքեր ելույթ են ունեցել եւ այս համեմատականի մեջ ենք մենք փորձում գնահատել։ Այսօր ձեր ելույթը ինձ համար թույլ էր։ Բայց այն, որ դուք ունեք տաղանդ, այն, որ տիրապետում եք այս ամեն ինչին, ոչ ոք հակառակը չի ասում։ Պարզապես մենք նրա համար ենք այստեղ, որ ձեզ ճիշտը ասենք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ իմ հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից յուրաքանչյուրիցը ձեր անկեղծ կարծիքի համար։ Շնորհակալ եմ, եթե անցնեմ հաջորդ փուլ, կպատրաստեմ լավագույնը ձեզ համար։ Շնորհակալություն աճպարար Նարեկ Արաքելյան։ Համեցեք։ Ողջույն, նորից ես Pink Berry օթապարիկն այս անգամ եկել է տրոպիկական աշխարհից եւ ձեզ բերել է պաղպաղակների նոր վառ եւ էկզոտիկ համ Coco Berry 100%-անոց պլոմբիր պաղպաղակ կոկոսի քերուկներով եւ հատապտուղներով էս իմ ամենասիրելի համադրությունն է։ Ինձ ուրախացնում է այն միտքը, որ ես կարող եմ ուտել այս հրաշքը տարվա բոլոր եղանակներին։ Pink Berry պաղպաղակներ, թարմության շունչը նոր հրաշքներ է գործում։ Նա գալիս է, որպեսզի արտահայտի իր մտքերը, հույզերը եւ զգացմունքները առանց բառերի օգնության։ Այսինքն համընդհանուր լեզվով, այսինքն street dance։ Դիմավորեք Ստելա Ջանվելյան։ Ես Ստելա Ջանվելյան եմ, 10 տարեկան եմ եւ ունեմ շատ մեծ երազանք։ Ես շատ եմ սիրում պարել, զբաղվում եմ գեղարվեստական մարմնամարզությամբ, ակրոբատիկա, սիրում եմ շատ երգել, փոքր ժամանակվանից արդեն հենց որ երգը միանում եմ, սկսում եմ պարել։ Ես առաջին փուլին ընդհանրապես չէի լարվել, նենց է երկրորդ փուլին էլ ես շատ ոգևորված, վստահ կանեմ, առանց լարվելու։ Կներկայացնեմ street dance պարավոճից, old school, ոնց ասեմ, հին ժամանակ օրինակ ռադիոյով էի, չէ՞ պարում։ Դրա նման բեմադրություն կլինի։ Շատ ոգևորված եմ ու սպասում եմ իմ ելույթին։ Ես երբ որ բեմ բարձրանում, ոչ միայն ուզում եմ մարդիկ ծափ տան, այլ զգան իմ սիրտը։ Ladies and gentlemen, are you ready?
ապրես։ Տեսնում ես ինչքան ծափահարեցին։ Ես անհամբեր սպասում եմ առաջինը լսել Վիկտորիայի կարծիքը։ Ապրես Ստելա ջան, եւս մեկ անգամ քեզ բարձր արի ծափահարենք։ Որովհետև այս պրոյեկտում քեզպես այսպես կրակ մասնակից շատ քիչ են, երևի թե չկա, դու հենց այն լույսն ես, որ այսպես մտնում ես դահլիճ, բարձրանում ես բեմ, մի անգամից ասում ես մի հատ բոլորդ, հիմա ինձ եք նայում եւ մի վարքյան չեք թարթում, ապրես։ Դու երկրորդ անգամ կարողացար մեզ ոտքի հանել։ Բրավո։ Ինչ վերաբերվում է քո բեմադրությանը, քո տեխնիկային, դու առաջին բեմադրության ժամանակ, առաջին փուլում ավելի բարդ հնարքներ ես արել, շատ ավելի բարդ։ Հրաշալի է, երբ ավելի տղայի ոճը, հա, կատարում է աղջիկը, այդտեղ էլ է զարմացնում։ Ես սպասում եմ քեզանից ավելին։ Ես ուզում եմ քո բեմադրությունը ավելի բարդ լինի։ Ոչ թե դու մեզ զարմացնես քո կրակ տեսակով, այլ քո բեմադրությունով, շարժումներով, մնացած ամեն ինչ դու ունես։ Ապրես։ Չգիտեմ, ես իսկապես այնքան էմոցիա ես ինձ փոխանցել, այնքան ես զարմացրել, ես չգիտեմ, ինձանից անկախ ես կանգնեցի, ես անգամ չէի հիշում, որ առաջի փուլում եմ կանգնել, որովհետև իսկապես էլի կամ կա, կամ չկա։ Դու աստվածատուր ես։ Բեմում այդ կրակը կա, այդ լույսը կա։ Դու քո խոսքի մեջ էլ ես արտիստ։ Խոսքովդ ստիպեցիր, որ դուք պետք է լսեք ինձ, քվեարկեք ինձ, սիրեք ինձ։ Ես ջան ցավտան եմ շատ լավն ես մեզ պետք են նման տաղանդներ ու իդեպ ուզում եմ նշեմ որ մեր փոքրիկները եկեք նշենք որ ավելի տաղանդավոր են լուրջ ավելի բեմական եք ավելի տաղանդավոր եք ավելի լավն եք ապրեք որ եկել եք հրաշալի սերունդ հրաշալի այո կամ կա կամ չկա սա այդ դեպքն է այս սրա մասին է խոսքը որ թե տեսքը թե պատրաստվածությունը թե հասկանալը անգամ այս տարիքում փուլ առ փուլ ինչ պիտի անի եւ այո մեզ ստիպել որպեսզի մենք հոտնկայս ծափարենք շատ շնորհակալություն քեզ այս գույների համար Ստելա ջան իմ հրաշք բալիկ ապրես Բեմի մարդու մեծ հաջողությունը գիտես որումն է որ գալիս է բեմ ու շատ քիչ է, շատ կարճ ժամանակում կարողանում է ամբողջ հանդիսատեսին վերցնի իր բուրը, այսպես ասած, իր ուշադրության կենտրոնում։ Բեմական ես ու շատ բեմական ես։ Ես տեսա քո սրտիկը։ Ստելա Ջանվելյան, կարծես թե Ստելան նոր նշաձող է սահմանում։ Ապրես շատ, բարձր ծափարություններով ճանապարհենք։ Իսկ հիմա կրկին տեղափոխվենք ակրոբատիկայի աշխարհ։ Դիմավորեք Զաքարյան ակրոբատիկ ստուդիա։ Ես Ռոզաննա Գրիգորյանն եմ, Զաքարյան ակրոբատիկ ստուդիոյի սան։ Առաջին փուլին մենք խմբով հանդես եկանք, մենք լարված ենք, ժյուրին մեզ ասաց, որ մենք չենք պահում սինխրոն, մենք երկրորդ փուլին հանդես են գալու ակրոբատիկ համարով եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ ժյուրին եւ հանդիսատեսին դուր գա։ Ձեզ բոլորից սպասում է շատ բարդ, բայց հետաքրքիր համար։ Հուսով եմ կհավանեք։
Զաքարյան ակրոբատիկ ստուդիա։ Դե տեսնենք ինչ գնահատական կտան։ Հոլովակի մեջ էլ երեխեքը նշեցին, որ անցյալ անգամ մենք դիտողություն ենք արել, որ համաչափությունը պահպանված չի եւ ցավոք ես նորից նկատեցի չպահպանված համաչափությունը, բայց եթե առանձին որպես ակրոբատիկա, մարմնամազություն, հա, այսպես կատարում մի մասը շատ լավ էր, մի մասը չէ եւ այն մի մասը, որը լավ էր, դուժում էր այն մի մասը, որը լավ չէր։ Այն որ լավն են այդ փաստա։ Դեռևս այսքանը կասեմ։ Ողջույն գեղեցկուհիներ։ Ես մի քիչ զարյացած եմ։ Մենք անցյալ անգամ խոսեցինք եւ հստակ ձեզ ասեցինք ձեր խնդիրները, ձեր սխալները, բայց դուք ինձ համար այսօր եկել եք ավելի նիսինխրոն։ Ի սկզբանե սկսեցիք գծի մեջ արդեն շպագատը նստում եք մեկը աջ ոտքով, մեկը ձախ ոտքով, դա նշանակում է թափթփված է նոմերը։ Շատ ցավով եմ ասում այս ամեն ինչը, որովհետև ձեզ շատ սիրում եմ, հագուստը սիրում, պատրաստված ամեն ինչ, բայց թերիեր ելույթը սինխրոնության հետ, տեխնիկայի հետ, նույնիսկ երաժշտությունը մաքրած չէր, վերջում այսպես ուղակի անջատվում է ինքը, նույնիսկ երաժշտությունն էր թափթփված։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Կարծես ամեն ինչ ասված է արդեն, այո դուք հրաշք բալիկներ եք, բայց խոսքը դրա մասին չի, մենք այստեղ ենք, որպեսզի ընտրենք լավագույններից լավագույններին, սպասում է ավելին, ու հիմա հասկանում եմ, որ միգուցե ես եմ թերացել, որ այս ամենը հիմա երկրորդ փուլում է, որովհետև ես կարծում եմ, որ երկրորդ փուլում արդեն ինչ-որ հստակ մասնակիցներ պետք է լինեն, որոնցից մենք պետք է ընտրենք։ Ձեր խմբին հաջողություն եմ մաղթում, միշտ առաջ եւ աշխատելու տեղ շատ կա։ Ողջույն սիրելի փոքրիկներ, ինձ համար համաչափության խնդիր, երբ բեմադրության մեջ հատկապես պարարվեստում բեմում առաջանում է, ես որպես հանդիսատես ընկնում եմ դիսոնանսի մեջ։ Եվ այս փուլում սիրելի աղջիկներ, սիրելի փոքրիկներ, պիտի հասկանաք, որ յուրաքանչյուր փուլ իր հետ բերում է մեծագույն դժվարություն։ Ինձ համար թերի էր այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, աղջիկներ, դե մեջքը ուղեք, բոլորդ մեջքը ուղեք, ժպտում ենք, չենք տեղանում եւ ուրախ, բարձր ծափարություններով ճանապարհում ենք մեր փոքրիկներին։ SVH Travel-ը տարիներ շարունակ կանգնած է Շանթ հեռուստաընկերության միջազգային նախագծերի կողքին։ Համահայկական շրջագայությունների ընթացքում SVH Travel-ը հնարավորություն է տալիս հայ տաղանդավոր երիտասարդներին ներկայանալ ամերիկահայ համայնքին, ամրապնդելով Սփյուռք Հայաստան կապը եւ ստեղծելով անմոռանալի հիշողություններ յուրաքանչյուր մասնակցի համար։ SVH Travel, երբ ճանապարհորդությունը միավորում է ընտանիքը եւ ընկերներին։ Մեր հաջորդ մասնակցին հնարավոր է, որ շատերը հիշեն եւ կհիշեն հայ սուպերստար 6 նախագծի շնորհիվ։ Հիանալի է, երբ մարդը չի հանձնվում եւ միշտ ինքնաբացահայտման ճանապարհին է։ Դիմավորեք Աղասի Չախալյան։ Ես Աղասի Չախալյանն եմ, 18 տարեկան։ Անցած փուլին երգել եմ I Put a Spell on You երգը, ինքը բավականին բարդ երգ է, բավականին շատ տեխնիկա է պահանջում։ Իմ կարծիքով ներկայացել եմ լավ, չեմ ասի գերազանց, բայց ներկայացել եմ լավ։ Ժյուրին զարմացրել եմ իմ կարծիքով, իմ տեմբրով, բայց թող մեծամտորեն չհնչի։ Փորձում եմ ներկայանալ իմ ուժերի մաքսիմալով, տվյալ բանին ճիշտ ասած ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, որովհետև շատ լարված եմ ու մասնակիցները բավականին պատրաստված են ու բավականաչափ տաղանդավոր են։ Իմ հանդիսատեսին միայն կուզենամ շնորհակալական խոսքեր ասել իմ կողքին լինելու համար։ How did it fall in love? How the can a bullet couldn't hit you? How did it fall apart? That's the when I given out together. Don't you say, don't you say, don't say, don't you say, one breath
believe, just break it. So shut your mouth and around me like a. Shut your mouth, baby, sit on the lever. Won't let spray, wanna mix me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth, baby, run me like a river. Shut your mouth, baby, sit on the lever. Won't let spray, wanna mix me. Like a river, like a river. Shut your mouth, baby, run me like a river. Baby, sit on the lever. Won't let spray water mix me. Like a river, like a river. Shut your mouth, baby. Hey, what you gonna do me? Shut your mouth, baby. Sit on the lever. Won't let spray water mix me. Like a river, like a river. Shut your mouth, baby. Run me like a river. Աղասի Չախալյան, չես կարողանում էլի առանց այս բեմի, հոզորով չի։ Դե ինչ, լսենք մեր ժյուրին։ Ինչ լավ ասեցիր Գոհար, ես էլ չէի կարողանում էլի առանց այս բեմի, դրա համար հա գալիս է։ Ինչ դուր է գալիս բեմում քո այս ձեռք բերած վստահությունը անկեղծ, որովհետև ես հիշում եմ քո սուպերստարյան, այսպես ասեմ, ինձ համար աղասին բաժանվում է երկու մասի, սուպերստարյան աղասին ու Got Talent Հայաստանի Երևում է, որ դու վերցրել ես շատ կարևոր մի բան, այո, այդ վստահությունը, այդ համարձակությունը բեմում, բայց բավականին թերություններով էր քո վոկալը այս երգի մեջ։ Ինձ հետաքրքիր է կոլեգաներս կհամաձայնեն, ինձ հետ թե ոչ, Անդրեյ։ Աղասը հույս ուներ, որ ժյուրին փոխվելու է։ Լսի, հասկանում ես, ինչ դաժան է, բայց որ գալիս ես ու նույն մարդիկ են։ Աղասի ջան, մենք այստեղ ենք, մի բան կանենք, հեսա տեսնենք։ Չէ, ես նկատեցի տարբերությունը, աղասի նաև խուճուճացել է։ Զգում ես։ Բա։ Ասեց Սյուզաննան ճիշտն ասած, այո, վստահությունը շատ հետաքրքիր է, շատ գնահատվում է։ Ես նաև նկատեցի, որ քո ընկերներն են եկել այսօր քեզ գրուպա, այսպես որպեսզի դա շատ կարևոր է, երբ որ ընկերներդ քեզ սատարում են, ինտոնացիոն խնդիրներ կար այսօր։ Այն ինչ որ չկար առաջին փուլում, իսկապես չկար, այսօր նորից ինչ որ մի բան տեղի ունեցավ։ Բայց տեսնենք թե ինչ կասեն այն մարդիկ, ովքեր քեզ չեն ճանաչում։ Վիկտորիա։ Շնորհակալություն Անդրեյ։ Խնդրեմ։ Միշտ սիրով։ Աղասի ջան, վոկալի հետ կապված ոչ մի բան չեմ պատրաստվում ասել, որովհետև կոլեգաներս արդեն հստակ խոսեցին, բայց որ առաջին ելույթի ժամանակ ավելի մաքուր էր կատարում, դա միանշանակ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ դու բեմում քեզ շատ ինքնավստահ ես զգում եւ կարողանում ես մեզ փոխանցել շատ լավ էներգետիկա, զգում ես նոտաներդ, խաղում ես նոտաների հետ, քանի որ ես շատ մեծ փորձ ունեմ արտիստների հետ եւ գալիս են ինձ մոտ, որպիսի բեմում ունենան կեցված, կարողանան եւ երգեն եւ պարեն, ես քեզ վստահ կարող եմ ասել, որ երբ որ գաս հասնես դու այդ փուլին, դու այդ բոլոր հնարավորությունները ունես բեմում գեղեցիկ կարողանաս մեզ մատուցես եւ քո երգը եւ քո պարը, քո պլաստիկան եւ այլն։ Դա շատ կարեւոր բան է ինձ համար։ Այ երգի հետ կապված վոկալի մնացածը արդեն խնդրում եմ դու շատ աշխատես, որպեսզի կարողանաս այս սիրուն ամեն ինչ համահունչ փոխանցես, ապրես։ Եվ լսենք Տիգրանին։
Աղասի ջան, ես մի քիչ անկեղծ լինեմ, չեսնեղանա, չէ։ Գիտես, իմ մոտ անդադ տպավորություն էր, որ դու գիտես, որ քեզ ասել են դու լավ տեմբր ունես, լավ ձայնի գույն ունես ու անընդհատ այսպես տառապում ու տանջվում էր բեմի վրա, որպեսզի ցույց տայր ձայնի տեմբրը եւ դրանից առաջանում էր մի փոքր ավելի շատ աղմուկ, քան երգեցողություն։ Այսքանը։ Համաձայն ես Աղասի։ Իմ տեմբրը մի փոքր ունի խրպոտություն, որին ես երգելու ընթացքում չեմ կարող խրպոտությունն ավելացնել, պակասեցնել, ճիշտ է, համաձայն եմ բոլոր կարծիքների հետ եւ շատ շնորհակալ եմ։ Համենայն դեպս տեմբրը նրա, այսպես ասած, ֆիշկան է, հաղթաթուղթն է, այնպես որ շարունակին այնպես, ինչպես զգում ես։ Ծափարենք Աղասին։ Եթե օրվա ընթացքում մարզվում եք կամ շատ էներգիա եք ծախսում, ուզում եք վերականգնել մկանների աշխատանքը եւ կորցրած էներգիան, ապա կարող եք օգտագործել Milky-ի անարատ կատնամթերքը։ Milky-ը հայկական արտադրանք է առանց կոնսերվանտների եւ գլուտենի։ Կաթ, մածուն, թթվասեր, իսկ յոգուրտի մրգային եւ հատապտղային միքսերն ուղղակի ֆանտաստիկ համեղ են եւ օգտակար։ Milky-ն համեղ ընտրություն ողջ օրվա ընթացքում վաճառվում են ամենուր։ Ասում են, թե պարը հանդիսատեսին հատուկ հաղորդագրություն ուղարկելու միջոց է։ Տեսնենք, թե ինչպես կհասնի այդ հաղորդագրությունը, պարախոսությունը հանդիսատեսին եւ հատկապես ժյուրին։ Դիմավորեք Arma Dance Academy։ Ես Մուրադյան Արշավիրն եմ, Arma Dance Academy-ի գեղարվեստական ղեկավարը։ Առաջին փուլի վերաբերյալ կարամ ասեմ, որ ես իմ սաներից բավականին գոհ եմ։ Վատ ելույթ չունեցան եւ կարողացան իրենց խնդիրը լուծել։ Չեմ կարող ասել, որ լարված են, իրենց համար սա նորություն չի, բավականին պատրաստ ենք ու ներկայանալու ենք լրիվ այլ ֆորմատով, տեսնենք ժյուրին ինչ կորոշի, բայց կարող եմ ասել, սպասեք հետաքրքիր համարի։ Ես էլին էի շրջով մի ասպետ, որ այս կողմերում չի եղել ու դղյակում քո այդ շոքեղ վազվզեր մի սև կատուր չարմատիկ էլ չամաչեն չարությունից իրենց ազդում թող որ կախվեր տանիքներին ամեն օր Աղծատ լուսին Եվ ինչպես չոքնող մի երասկ լինեի միայն քեզնով արփած Գիշերներով կերկեի ես քեզ սիրելիս Կսահեմ մի օր լիալուսին կկանգներ քո տանիքին երազիդ մեջ երգը կլսեիր թավառական ասպետի խավար հակած դղյակում ձեր կպտտվեի ողջ գիշեր սև կատունել իր մռոցով մինչ լուսաբաց ինձ կուեկցեր աղ թող որ կախվեր տանիքներին ամեն օր աղծատ լուսին Եվ ինչպես չոքնող մի երասկ լինեի միայն քեզնով հարբած Գիշերներով կերկեի ես քեզ
պատուհանից դուրս գնայիր ու քո մեջ մի բան կփոխվեր Գուցե սիրեիր դու այն ասպետին, որ քեզ համար եմ միշտ երգել Նույն այդ գիշեր քեզ կտահանեի հեռու չար մարդկանցից Սև կաթիներ ամուր գրված կհեռանայինք շոքերով դղյակից Ինչ կան լուր է գիշերն այս փողոցում միայն նա Գնացքից ուշացած մի անցորդ սուլում է մեր երկը շատ ծանոթ Սև կատուն էլ մռում է կողքից Ինչ կան լուր է գիշերն այս փողոցում Ինչքան լուր է գիշերն այս փողոցում Ինչքան լուր է գիշերն այս փողոցում Arma Dance Academy Շնորհակալություն ընկերներ, թե կատուներ գիշերային Դե տեսնենք, թե ինչ տպավորություններ ստացավ մեր ժյուրին Վայ, անկեղծ մի քիչ բարդ եմ Նայեք, եթե պար, մի քիչ չգիտեմ պար Բայց անկեղծ հետարքիր էր, ես ավելի շատ մնջախաղի Այսպես բեմականացում, ներկայացում, այսպես պլաստիկայի, մոտեցման կերպարների երկի համադրության այս բանի մեջ փորձեցի սա տեսնել բեմական էր հետաքրքիր էր աչքդ շոյող էր տեսնում էիր սիրուն էր հետաքրքիր էր տեսնում էիր ինչ որ բան է տեղի ունենում բայց նենց էի ուզում որ այդ ինչ որ բանը վերջանար կուլմինացիայի գար ու տեսնեինք ավարտ եղավ այս գաղափարը կար մեջը սա էր պակաս իսկ բեմական էսթետիկան լավն էր այսինքն այն ինչը որ բեմի վրա փորձել էի կառուցել հետաքրքիր էր Շնորհակալություն Ես ճիշտն ասած այդքան էլ չեմ հավանել, երգը հրաշալի էր ընտրված, իսկապես սկիզբը շատ հուսալի էր, սպասում եմ, որ հեսա առաջի փուլում ավելի լավն էիք։ Առաջի փուլի այդ ոճը, չգիտեմ, ավելի մոտ էր ձեզ։ Սա հետաքրքիր էքսպերիմենտ էր։ Ուղղակի գիտեք ինչն է հարցը։ Այս փուլերում էքսպերիմենտ անելու տեղը չի։ Երևի թե պետք է գայիք այսպես շատ շլացուցիչ։ Ես հասկանում եմ, հիմա դուք ընտրել եք այս ոճը այսօր եւ որևէ մեկը չի կարող ասել ինչու։ Դուք եք որոշել եւ դա ձեր որոշումն էր։ Ես ուղղակի ափսոսում եմ շատ։ Այսքան մի բան։ Եթե դիմացինը չի զգում որևէ էմոցիա, անկախ նրանից այդտեղ կա սյուժետային գիծ թե չկա, դուք պետք է այդ ամեն ինչով փոխանցեք էմոցիան։ Ցանկացած բեմական արվեստ ունի իր էմոցիոնալ դաշտը, որը վերապրելով դուք պիտի փոխանցեք հանդիսատեսին եւ այս դեպքում եւ ժյուրին եւ հեռուստադիտողին։ Այս է խնդիրը, որ կարծում եմ այսօր ձեզ մոտ թերի էր։ Դուք պետք է անեք ձեր մաքսիմալը։ Իսկ ես չեմ կարծում, որ սա ձեր մաքսիմալն էր։ Շնորհակալություն։ Ես այսօր շատ ավելի ուրիշ մի բան էի սպասում, ինձ թվում էր հեսա մի հատ սենց հիփ-հոփա գնալու, սենց զարմացնելու եք, տեխնիկա եք տալու եւ այլն, սկիզբը կար, չկար։ Մեջտեղը եւ չկար կուլմինացիան։ Որը նման պրոյեկտի համար սխալ է, իմ կարծիքով։ Իսկ ընդհանուր դուք շատ պրոֆեսիոնալ եք մոտեցել, կար contemp, կար popping, կար break-ով մտան, չգիտեմ, մի խոսքով հետաքրքիր էր, կար, փորձել եք լավ բան անել, բայց կարծում եմ, որ այս ելույթը այս պրոյեկտի համար չէր, տպավորություն թողելու համար։ Շնորհակալություն։ Ծափահարենք Arma Dance Academy-ի շնորհակալություն ընկերներ։ Ամեն ինչ դեր առջևում է, համեցեք։
Օրվա լավագույն ակնթարթներն այն րոպեներն են, երբ ամեն ինչ մի կողմ ես թողնում եւ վայելում մեկ գաված սուրճը։ Ես իսկական սուրճը վայելում եմ Royal Armenia-ի հետ։ Տեսականին այնքան մեծ է, որ միշտ կարող ես ընտրություն կատարել։ Royal Armenia 30 տարի շուկայում։ Դե ինչ, ելույթներն ավարտված են։ Եկել է որոշում կայացնելու ժամանակը։ Ուշադրություն, ժյուրին հեռանում է, որպեսզի քննարկի ութնյակի ճակատագիրը այս նախագծում։ Իսկ մենք վերհիշում ենք ելույթները։ Տիգրան, սա եւս պետք չէ։ Ունեցած։ Shut your mouth, baby, sit on the lever. Well, let's pray what makes me like a beaver. Got Talent Հայաստանն է Շանթի եթերում, ժյուրին արդեն կայացրել է որոշում, որը 8 մասնակցից 4-ի համար կնշանակի ուղեգիր դեպի կիսաեզրափակիչ փուլ։ Մինչև մենք կլսենք այդ որոշումը, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել մեր նախագծի գործընկեր SVH Travel ընկերությանը։ Ինչպես միշտ, SVH Travel-ը նախատեսել է գլխավոր մրցանակը նախագծի հաղթողի համար, իսկ թե ինչ մրցանակ է, կիմանանք շատ շուտով։ Իսկ եթե ուզում եք եթերից շուտ դիտել Got Talent Հայաստան հաղորդումը եւ ընդհանրապես ձեր սիրելի ծրագրերը, ֆիլմերը, ուրեմն շտապեք ներբեռնել Shant Digital TV հավելվածը եւ բաժանորդագրվել։ Shant Digital TV հեռուստատեսությունը ձեր գրպանում, օրվա ցանկացած ժամին, ցանկացած վայրում HD որակով։ Իսկ հիմա լսենք այսօրվա գլխավոր որոշումը։ Սիրելի ժյուրի անդամներ, վստահ եմ, որ կայացրել եք անաչառ որոշում։ Անհամբեր բոլորը սպասում ենք այդ որոշմանը։ Սկսենք, Վիկտորիա Մարտիրոսյան։ Նախ շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ։ Բոլորդ էլ արեցիք այն, ինչ որ կարող էիք։ Շատերդ շատ ավելի լուրջ էիք մոտեցել, շատ ավելի լավ էիք պատրաստվել, շատերդ էլ մտածել էիք, եթե երկրորդ փուլ անցել եմ, երրորդն էլ կանցնեմ, բայց ցավոք այդպես չի կարող լինել։ Ինձ համար բնականաբար այսօր կային մի քանի մասնակից, որ առանձնացրել եմ եւ ուղղակի կուզեի բոլորիդ մեկ խորհուրդ տալ։ Ընդհանրապես, եթե որոշում եք, որ պետք է գաք եւ պետք է ներկայանաք եւ ինչ որ մի բան ուզում եք ձեր ձեռագրից թողնեք, շատ պետք է խնդրեմ բոլորիդ, որ շատ ավելի աշխատեք ձեզ վրա, ավելի լուրջ մոտենաք ամեն ինչին։ Եվ քանի որ այդ էմոցիաները եւ այդ պատրաստակամությունը ինձ փոխանցեց այս փուլում մեկը, ես ուզում եմ բարձր իր անունը ասեմ։ Ստելա, դու անցնում ես հաջորդ փուլ, ապրես։ Հաջորդ մասնակցի անունը կհնչեցնի Տիգրան Գյուլումյանը։
Նախ շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Կարծում եմ հետաքրքիր բեմել էր ձեր համար այս ձևաչափի մեջ, այս ժյուրիի հետ ու այս հանդիսատեսի հետ։ Ուզում եմ նախ եւ առաջ ընդունեք, որ սա ընդամենը այսպես լավից լավի ու ավելի լավի ընտրության մեջ է։ Ես թերևս այսպես նայելով այս փուլի բոլոր մասնակիցներին ուզում էի այդպիսի լույս գտնեի, այդպիսի տեսակ գտնեի, որ ես կփորձեի հասկանալ այ ինքը ինձ չթողեց ուրիշ բանի մասին մտածեմ, չթողեց որ ես այսպես ժյուրի լինեմ ու դատեմ լավ ու վատ, այլ ինքը վերցրեց իր էներգիայի մեջ, տարավ իր հետ։ Ես հիմա ուզում եմ առաջ գալ լույսը, մեր նառան, մեր բալիկը, ես ուղղակի ասում եմ ակնես։ Նարա դու հաջորդ փուլում ես։ Շնորհակալություն։ Անդրեմ։ Իսկապես ուզում եմ ասել բոլորիդ, ովքեր որ այստեղ բեմում կանգնած եք, դուք բոլորդ էլ արժանի եք լինել այստեղ։ Դուք բոլորդ էլ ուրեմն ձեզանից մի բան ներկայացրել եք, որ այս 4 տարբեր ճաշակ ունեցող մարդիկ ձեզ նկատել են, դուք այսօր այս փուլում եք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի որևէ մեկը չընկճվի, որովհետև առհասարակ կյանքը այդպես է, անընդհատ լինում են այդ գլորումները ներքև եւ հետո կանգնում ես, թափես տալիս, ասում ես, չէ, ես կարող եմ, ես չեմ հանձնվելու, դա վերաբերվում է եւ խմբերին, եւ անհատներին, եւ մեզ բոլորիս առհասարակ։ Հայերեն եմ մենակ խոսում, բայց մենք մասնակից ունենք, որը ռուսերեն է հասկանում, չգիտեմ։ Քանի որ ռուսերենը շատ վատ է, ես ռուսական դպրոց եմ ավարտել, տատիկս ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի էր եւ ռուսաց գրականության եւ ինձ ստիպում էին, որպեսզի ես փոքր ժամանակ մեր ռուսերեն խոսայի։ Հիմա Бабу, тасնամս минնակ հայերինում խոսում, հատետի։ Тебе, наверное, должны перевести то, что я все сказал, потому что я все время говорю на армянском, а у нас участник, который не понимает пока что по-армянски, но ты должен. Сколько лет ты живешь здесь? Сколько? 2? Полгода, пол. Ладно, мы тебе даем 4 месяца. Մի խոսքով Евгений ջան, дու հաջորդ փուլում ես։ Շնորհավորում Ты ենք в следующем Евгений։ туре. Ты проходишь в следующий тур. А где эмоции? Не вижу я никаких эмоций. Ահա, մենք արդեն գիտենք այն 3 մասնակիցների անունները, ովքեր հաջորդ փուլում են, կիսաեզրափակիչ փուլում են։ Եվ մնաց ընդամենը 1 հոգի, ով կհամալրի այդ շարքը։ Սյուզաննա, խնդրում եմ հնչեցրեք նրա անունը։ Շատ սիրելի մասնակիցներ, սա այն փուլն է, որը պահանջում է յուրաքանչյուր անգամ ավելին ձեր նախորդ կատարածից։ Կան մասնակիցներ, որոնցից ես սպասում էի ավելին, բայց ցավոք հերթական անգամ պիտի ասեմ, չարդարացրեցին։ 3 մասնակից արդեն հայտնի դարձավ, թե հեռուստադիտողին, թե հանդիսատեսին, եւ այն 1 մասնակիցը, որի սիրտը հիմա կարծես թե խփում է ավելի, քան նախորդ 3-ինը, պիտի էլ ավելի պատրաստվի հաջորդ իր ելույթին։ Անձամբ ես գոհ չեմ եւ եթե դուք որոշում եք շարունակել ձեր ճանապարհը, պիտի 10-ից 11 անեք, ոչ թե 10։ Եվ այսպես այսօրվա 4-րդ մասնակիցը, ով անցնում է հաջորդ փուլ, Աղասի դա դու ես։ Աղասի Չախալյան, մեր 4-րդ մասնակիցը, ով միանում է կիսաեզրափակչին։
Մեր գործընկերն է աշխարհահռչակ Damat Twin բրենդը, որը ժյուրի անդամներին տրամադրել է տղամարդու հարմարավետ կոստյումներ։ Կրեք Damat Twin եղեք տարբերվող, ոճային եւ ինքնավստահ։ Հասցե Երևան Մոլ եւ Dalma Garden Mall։ Եվս 4 շնորհալի մասնակիցներ անցան կիսաեզրափակիչ փուլ։ Հաջողություն մաղթենք նրանց եւ սպասենք նրանց նոր ելույթներին։ Իսկ հաջորդ ութնյակի հետ մենք կծանոթանանք հաջորդ շաբաթ։ Շանթի եթերում։ Pink Berry, վայելիր այս պահը։